सत श्री अकाल, मैं स्नेहा मांगट ते तुसी देख रहे हो BTV। लेके हाजिर हाँ अज दा खास बुलेटिन। आओ सब तो पहला नजर मारदे हां अज दियां सुर्खियां उत्ते। 13 होर देशां दे यात्री हुण बिना वीजे दे कैनेडा आउण दे योग। बैंक ऑफ कैनेडा दा व्याज दरां ते शर्त विराम खत्म हो सकदा है। कैनेडा दे जंगलां दी अग दे कहर कारण अमरीका दे कुछ हिस्सियां विच हवा की गुणवत्ता का पद्धर डिग्या। नॉर्थ वैस्ट कैलगरी दे बच्चे दियां सट्टां स्क्रैच नाल आईयां ना कि कुत्ते दे कट्टण कारण। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कैनेडा उन्हां देशां दी सूची दा विस्तार कर रहा है जिन्हां दे वसनीक बिना यात्रा वीजे दे इस देश दा दौरा करन दे योग हन। एंटीगुआ अते बारबुडा, अर्जेंटीना, कोस्टारिका, मोरक्को, पनामा, फिलीपींस, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट अते ग्रेनाडाइन्स, सेशेल्स, थाईलैंड, त्रिनिदाद अते टोबैगो अते उरुग्वे तो हवाई यात्रा करन वाले लोग हुण बिना वीजे दे 6 महीनिਆਂ ਲਈ कैनेडा घूम सकते ने। इमीग्रेशन मंत्री सीन फ्रेजर ने कहा कि इस रोमांचक विकास का मतलब है कि दुनिया भर के होर लोग हुण अपुल रोमांचां की शुरुआत कर सकते हैं, साडे विभिन्न लैंडस्केपां की पड़चोल कर सकते हैं, परिवार अते दोस्तां नाल दोबारा मिल सकते हैं अते वीज़ा लोड़ां दे अड़िक्के तो बिना साडे जीवंत सभ्याचार विच लीन हो सकते ने। उन्हां दस्सिया कि इह विस्तार ना सिर्फ यात्रियों लई सुविधावां नूं वधाउंदा है, इह यात्रा सैर सपाटा अते आर्थिक लाभां नूं भी वधाउंदा है। नाल ही इन्हां 13 देशां दे नाल विश्व व्यापी संबंधां नूं मजबूत करदा है। जानकारी मुताबिक 13 देशां नूं 50 तो वध होर स्थानां दी सूची विच शामिल किया गया है जिथों दे यात्री वीजा मुक्त अते इलैक्ट्रॉनिक यात्रा अधिकार ETA योग हन। ETA एक $7 प्री स्क्रीनिंग एंट्री जरूरत है जो 5 सालां दी म्याद लई एक यात्री दे पासपोर्ट नाल जुड़ी हुंदी है अते लोकां नूं थोड़े समय लई जिन्नी वार चाहे कैनेडा विच दाखिल होण दी इजाजत दिंदी है। इस हफ्ते मॉर्गेज रखण वाले किसी भी व्यक्ति लिए बुरी खबर हो सकती है क्योंकि क्यास अराइयां वध रहीआं ने। महंगाई ते लगाम लगाउण लई अपनी बेंचमार्क ब्याज दर नूं वार-वार वधाउण तो बाद केंद्री बैंक ने जनवरी विच वाधे ते विराम लगा दिता। इह कहंदे होए कि आर्थिकता ते प्रभाव नूं मापण लई समय दी जरूरत है। हालांकि बैंक नूं उम्मीद सी कि लड़ाई जित्ती गई सी जो एक मजबूत संकेत सी, पर कुछ भी निश्चित सी क्योंकि केंद्री बैंक के गवर्नर टिफ मैकलम ने फैसले तो तुरंत बाद एक भाषण विच स्पष्ट कीता सी। जानकारी मुताबिक बहुत सारा डेटा पॉइंट सामने आए ने जो सुझाव दिंदे हन कि शर्तां हुण पूरीआं नहीं कीतीआं जा रहीआं हन क्योंकि कैनेडा दी आर्थिकता हाले भी केंद्री बैंक की इच्छा नालों ज्यादा गर्म चल रही है। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा ने पिछले हफ्ते कहा कि कैनेडा की आर्थिकता पहली तिमाही विच 3.1% सालाना रफ्तार नाल फैली है। यह केंद्री बैंक की भविष्यवाणी नालों किते वध है जदों इसने ब्रेक तो अपना पैर कढ़िया। यह उम्मीद नालों वध मजबूत GDP नंबर मार्च लई महंगाई दर के आंकड़ियां के आधार ते आया है जिसने दिखाया कि देश की महंगाई दर अप्रैल विच वध के 4.4% हो गई है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमरीका विच लखां लोकां नूं मंगलवार नूं हवा की गुणवत्ता की खराब स्थिति का सामना करना पिया क्योंकि पूर्वी कैनेडा विच जंगल की अग का धुआं देश के बहुत सारे हिस्सों विच फैल गया है। मंगलवार नूं न्यूयॉर्क राज्य के कई खेतरां लई एक हवा गुणवत्ता सलाहकार प्रभावी सी। न्यूयॉर्क सिटी के कुछ हिस्सों विच मंगलवार दोपहर नूं एयर मॉनिटरिंग स्टेशनां ने किसी लई भी गैर कैनेडा उन्हां देशां दी सूची का विस्तार कर रहा है जिन्हां दे वसनीक बिना यात्रा वीजे दे इस देश का दौरा करन दे योग हन। एंटी हवा की गुणवत्ता लई न्यूयॉर्क सिटी 7वें स्थान उत्ते है। शहर के मेयर एरिक ने ट्विटर ते साह दी समस्या वाले किसी भी व्यक्ति नूं सलाह दी कि लोग अपनियां बाहरी गतिविधियां नूं पूर्ण जरूरतां तक सीमित करन दी कोशिश करन।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ EMS ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਜ ਹਿਲ ਰੋ ਅਤੇ ਸੇਜ ਹਿਲ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ 19 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਖੁਰਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ 2 ਉਪਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਲਾਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੈਂਬਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਘਰ ਹਨ। ਇਹ 1,10,000 ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 1,10,000 ਲੋਕ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ। ਮੁੱਖ 6 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ। 33 ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੂਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 76 ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ 105 ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹਾਲੇ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਾਸੂਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡੈਸ਼ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। BC ਫੈਰੀਜ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਵਾਸਨ ਸਵਾਰਟਸ ਬੇ ਰੂਟ ਤੇ ਆਲ ਯੂ ਕੈਨ ਈਟ ਬਫੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਫੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਬਫੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਫੇ ਜੋ ਕਿ 1979 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ BC ਫੈਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ, ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਇਰ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 30% ਦੇ ਭਾਅ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਫੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਗਵਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। BC ਫੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਬਫੇ ਨੇ 4.87 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 29 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਮਾਊਂਟ ਪੈਲੈਂਸੈਂਟ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬਲੂਰ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ।
ਸਾਰਜੈਂਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋ ਟਰੱਕ ਬਲੂਰ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਤੋਂ ਮਾਊਂਟ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਰੋਡ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੈਂਪ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸਵਾਕ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਈਵਾਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੀਨੀ ਅਭਿਆਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਯੂਐਸ ਚੁੰਗਹੂਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫ੍ਰਿਗੇਟ HMCS ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। US ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਗਾਈਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੁੰਗਹੂਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਲਗਭਗ 137 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਪੀਡ ਨੂੰ 10 ਗੰਢਾ ਲਗਭਗ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹਵਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਨੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ, ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ BTV।